स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू योर बॉटनी लेक्चर। बेटा असी पढ़ लिया सी जनरल करैक्टर्स ऑफ एल्गे। तो मैं थानू सेंड करूँगी पेजेस क्लासीफिकेशन ऑफ एल्गे। हुण वो तुहाडी चॉइस है कि क्लासीफिकेशन ऑफ एल्गे तुसी याद करना है कि नहीं करना है। इट डिपेंड्स टोटली ऑन यू। ऑप्शन 'ਚ ਉਹਦੇ क्वेश्चन आना है, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਾਲਾ क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो। बिकॉज क्लासीफिकेशन ਦੇ ਵਿੱਚ अगर ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ फुल क्वेश्चन सिस्टमैटिक और सारा सही लिखा है कि किन्नी क्लासेस 'ਚ डिवाइड किया। मान लो अगर 26 क्लासेस है तो थानू 26 क्लासेस के नाम लिखने पैने आ, ऑर्डर्स वो किन्ने ऑर्डर्स लिखने पैने आ, तो वो थोड़ा जिहा डिफिकल्ट हुंदा आ। और अगर किते मिसटेक हो जाती है तो ना उहदे विच मार्क्स नहीं आते। सो प्योरली ऑप्शनल है कि यू वांट टू लर्न तो तुसी लर्न कर सकते हो, नहीं तो छड्ड दिओ, पहले ही छड्ड दिओ। एक रीडिंग जरूर लगा लिओ ताकि थानू आइडिया लग जाए। फिर मैं थोड़ी जी हिस्टरी ऑफ एल्गे भेजी है, एल्गोलॉजिस्ट फाइकोलॉजिस्ट कि किने किने की डिस्कवर किया सी एल्गे 'ਚ। ਉਹਨੂੰ भी जरूरी नहीं हैगा कि सारा लर्न करना, कोई एक दो लर्न करके ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ लगते हुए इंपॉर्टेंट आ ਤੁਸੀਂ स्किप कर सकते हो। एक रीडिंग लगा के ਉਹਨੂੰ एज सच अपने नोट्स 'ਚ रख लिओ। फिर एग्जाम्स के दौरान एक रीडिंग जरूर लगा लिओ ताकि कोई 1 मार्क 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ 'ਚੋਂ क्वेश्चन पुछ ले तो ਤੁਸੀਂ ਉਹ अटैम्प्ट कर सको। ਹੁਣ ਅਸੀਂ अपने मेन टॉपिक ते आने आ। मेन टॉपिक ਅਸੀਂ स्टार्ट करना है वॉलवॉक्स। वॉलवॉक्स बेटा डिवीज़न क्लोरोफाइटा ਨੂੰ बिलोंग करता है तो क्लास क्लोरोफाइसी। ਹੁਣ वॉलवॉक्स ਜਿਹੜਾ ਆ ग्रीन एल्गे आ, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ भी ਕਿਹਾ ਸੀ कि पिगमेंट्स ਦੇ आधार ਤੇ एल्गे ਨੂੰ कई क्लासेस 'ਚ डिवाइड किया गया है। फॉर एग्जांपल ग्रीन एल्गी, येलो ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रैड एल्गी। तो ਆਪਾਂ ਅੱਜ स्टार्ट करते हैं ग्रीन एल्गे। तो बेटे जे तुसी देखोगे तो ग्रीन एल्गे दे विच डिवीज़न क्लोरोफाइटा आ। तो हर मैंबर स्टार्ट करन तो पहला आपां जनरल करैक्टर्स या क्लासीफिकेशन ऑफ क्लोरोफाइटा देखना है। तुसी की करना है, इनू एक रीडिंग लगा लैनी आ और जिमें जिमें असी मैंबर्स पढ़ने, जिमें असी वॉलवॉक्स पढ़ना है तो थानू मैक्सीमम वॉलवॉक्स के करैक्टर्स पता होने आ। तो तुसी फर्ज कर लो क्वेश्चन आ गया कि एक्सप्लेन डिवीज़न क्लोरोफाइटा और ये 6 मार्क्स का होया तो तुसी वो जो वॉलवॉक्स का पढ़ना है वो करैक्टर्स लिख सकते हैं। या फिर इनू एक रीडिंग लगा के जेड़े करैक्टर्स थानू इत्थों याद आ गए वो तुसी लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल कि ये फ्रैश वाटर च प्रेजेंट हो सकते हैं, मराइन च प्रेजेंट हो सकते हैं, ब्रैकिश वाटर समुद्री वाटर च प्रेजेंट हो सकते हैं, यूनीसैलुलर या कोई क्लैमाइडोमोनास ਇਹਦਾ एग्जाम्पल आ, कॉलोनियल या वॉलवॉक्स ਇਹਦਾ एग्जाम्पल है। ਆਪਾਂ उदन भी देखा सी ਸਫੈਰੀਕਲ टू ਸਿਲੰਡਰੀਕਲ आ, ਸਫੈਰੀਕਲ आ, ਸਿਲੰਡਰੀਕਲ आ, इस तरह के शेप च हो सकते हैं। तो यूकैरियोटिक, यूनीन्यूक्लिएट, मल्टी न्यूक्लिएट। बेटा हुण करैक्टर्स थानू बनाने आने चाहिए। जिवें आपां जनरल करैक्टर्स ऑफ एल्गे फर्स्ट चैप्टर च पढ़िया, कुछ करैक्टर्स तुसी उत्थों चक लो, कुछ करैक्टर्स जिद्दां वॉलवॉक्स पढ़ना है उहदे विच्चों आ जाने आ। तो इस तरह तुसी 10-15 जिहड़े करैक्टर्स है वो बना सकते हैं। जरूरी नहीं हैगा कि आ डिवीज़न क्लोरोफाइटा तुसी पहला रटो सारा, नो, अपने हिसाब नाल करैक्टर्स जिहड़े आ। वैसे तो इदां दा क्वेश्चन नहीं आंदा हैगा, पर जे आंदा है तो अपने हिसाब नाल तुसी करैक्टर्स लिख सकते हैं। हुण जिद्दां कॉमन है कि तुसी रटे ही लैना ग्रीन एल्गे च कि क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट हुंदा, क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल प्रेजेंट हुंदा आ, क्लोरोफिल ए बी आ लिखिया ही होया इत्थे है ना। इस तो इलावा ग्रीन एल्गे च किहड़े पिगमेंट्स हैगे आ वो तुसी लिख सकते। कैरोटीन हैगा आ, जैंथोफिल हैगा आ, रिजर्व फूड मटीरियल स्टार्च है, इदां दीयां चीज़ां तुसी थोड़ियां लर्न कर लैणियां आ। यूस्पोर्स दे द्वारा यूस्पोर जिहड़े वो फ्लैजिलेटेड हुंदे आ, फ्लैजिला वही 2 हुंदे आ, विप्लैश और टेंसल। कई बार एक्सट्रा भी बन सकता पर इन्हां विच 2 ही हुंदे आ। फिर आई स्पॉट, हुण आई स्पॉट जिहड़ा है असीं वॉलवॉक्स च डिटेल च पढ़ना है तो तुसीं उत्थों करैक्टर लिख सकते हो।
ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਈਸੋਗੈਮਸ ਐਨਾਈਸੋਗੈਮਸ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੋਈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਣਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝੇ ਕਰੈਕਟਰਸ ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲਾਈਫ ਸਾਈਕਲ ਹੈਪਲੌਨਟਿਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੋਲਵੋਕਸ 'ਚ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਕੁਝ ਕਰੈਕਟਰਸ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦੇਣੇ ਆ ਜੇ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਗ੍ਰੀਨ ਐਲਗੀ ਮੰਨ ਲਓ ਯੂਨੀਸੈਲੂਲਰ ਆ, ਮੋਟਾਈਲ ਆ, ਯੂਨੀਸੈਲੂਲਰ ਨॉन ਮੋਟਾਈਲ ਆ, ਮੋਟਾਈਲ ਕੋਲੋਨੀਅਲ ਫਾਰਮ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹਦਾ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਆ। ਆਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਵੋਲਵੋਕਸ 'ਚ ਬਣਾਉਣਾ ਆ ਤਾਂ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ, ਡਾਇਗਰਾਮ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਫਿਰ ਬੇਟੇ ਆਹ ਸਾਈਫੋਨੇਸ਼ੀਅਸ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਮਲਟੀ ਸੈਲੂਲਰ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਆ, ਬ੍ਰਾਂਚਡ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੈ ਇਹਦੀ ਐਲਗੀ ਦੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਚੈਪਟਰ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਚੈਪਟਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਹੈਗੇ। ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਹੁਣ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਲੋਰੋਫਾਈਟਾ ਦਾ ਆ ਕਿ 9 ਆਰਡਰਸ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਵੋਲਵੋਕਲ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਦਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਆ। ਡਿਟੇਲ ਇਹਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਆ ਆਰਡਰ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਨੇਮਸ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣੇ ਆ ਇੱਥੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਵੋਲਵੋਕੇਲਸ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਵੋਲਵੋਕਸ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਆ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਲਿਖ ਦੇਣੇ ਆ ਕਿ ਆਰਡਰ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਈਫੀਨੇਲ ਆ, ਚੈਰੀਅਲਸ ਆ, ਬਸ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣੇ ਆ ਮੋਟਾ ਮੋਟਾ। ਦੈਨ ਬੇਟਾ ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਲੋਰੋਫਾਈਟਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰੀਫ 'ਚ ਹੀ ਹਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂਬਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਮੇਨਲੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮੇਨ ਟੌਪਿਕ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਮੇਨ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਆ ਬੇਟਾ ਵੋਲਵੋਕਸ। ਹੁਣ ਵੋਲਵੋਕਸ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਿਸਟੇਮੈਟਿਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਿਸਟੇਮੈਟਿਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਲੋਰੋਫਾਈਟਾ ਐਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਾਰਕਸ 0 ਆਉਣੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ। ਕਲੋਰੋਫਾਈਸੀ, ਵੋਲਵੋਕੇਲਸ, ਕਲੈਮਾਈਡੋਮੋਨੀਡੇ, ਸੈਫੇਰੇਲੇਸੀ ਫੈਮਲੀ ਆ ਅਤੇ ਵੋਲਵੋਕਸ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਪੀ 'ਤੇ ਵੋਲਵੋਕਸ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਟੈਲਿਕਸ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ। ਵੋਲਵੋਕਸ ਜੀਨਸ ਨਾਮ ਆ, ਇਟ ਵਿਲ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ ਕੈਪੀਟਲ ਲੈਟਰ। ਜੇ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਸਪੀਸ਼ੀਸ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਸਪੀਸ਼ੀਸ ਦਾ ਨਾਮ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਪੀਸ਼ੀਸ ਨੇਮ ਆਲਵੇਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ ਸਮਾਲ ਲੈਟਰ ਅਤੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਆ ਇਹਦੀ ਅਕਰੈਂਸ, ਬੇਟਾ ਵੋਲਵੋਕਸ ਪੂਰਾ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੈਮ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਸਮਝ ਕੇ ਲਰਨ ਕਰਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ। ਸਮਝ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਆ, ਸਮਝ ਆ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਵੋਲਵੋਕਸ ਦੇ 20 ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਦੇਖੇ ਗਏ ਆ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਕੁਐਟਿਕ ਅਤੇ ਫ੍ਰੀ ਫਲੋਟਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਵੋਲਵੋਕਸ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਰੇਸਟਰੀਅਲ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਰੈਸ਼ ਵਾਟਰ 'ਚ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ, ਪੌਂਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਿਵਰਸ ਹੋ ਗਏ, ਡਿਚੇਸ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੋਏ, ਟਿੱਬੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਪਰਿੰਗ ਔਰ ਰੇਨੀ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਸਪਰਿੰਗ ਮਤਲਬ ਪਤਝੜ। ਇਟ ਫਾਰਮਸ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰਡ ਫਾਈਟੋਪਲੈਂਕਟਨ ਔਨ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਆਫ ਦਾ ਬੋਡੀ। ਬੇਟਾ ਜਿੱਦਾਂ ਪੌਂਡ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੌਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਦਾ ਮੈਟ ਵਿਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਦੂਰੋਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ, ਰੋਲਿੰਗ ਬਾਲ ਆਫ ਰੋਲਿੰਗ ਐਲਗਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਈਦਾ ਆ, ਜਾਂ ਰੋਲਿੰਗ ਬਾਲ ਆਫ ਪਿਨ ਹੈਡ ਸਾਈਜ਼ ਸਿਨੋਬੀਆ ਕਹਿ ਦਈਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿਨੋਬੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡੈਫੀਨੇਟ ਸ਼ੇਪ, ਸਾਈਜ਼, ਸਟਰਕਚਰ, ਨੰਬਰ 'ਚ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਲੋਨੀਅਲ ਮਤਲਬ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਵੋਲਵੋਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਵੋਲਵੋਕਸ ਇੱਕ ਕਲੋਨੀ 'ਚ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿਨੋਬੀਆ। ਪਿਨ ਸਾਈਜ਼ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਮੋਟਾ ਬਣਾਇਆ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਤਲਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਪਤਲਾ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਪੈਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੇਰਾ ਮੋਟਾ ਹੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕਰ। ਸੋ ਪਿਨ ਸ਼ੇਪਡ ਇਹਦਾ ਹੈਡ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਰੋਲਿੰਗ ਬਾਲ, ਹੁਣ ਇਹ ਬਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਫੇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਰੋਲਿੰਗ ਐਲਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ।
ਤਾਂ ਬੇਟਾ 1 ਮਾਰਕ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਨੇਮ ਆ ਰੋਲਿੰਗ ਐਲਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਵੋਲਵੋਕਸ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੋਲਵੋਕਸ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਕਾਲਡ ਐਸ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਰੋਲਿੰਗ ਐਲਗਾ। ਫਿਰ ਮਲਟੀਪਲ ਵੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਬਲੈਂਕ ਵੀ, ਵਿਚ ਐਲਗਾ ਇਜ਼ ਰੋਲਿੰਗ ਐਲਗਾ ਜਾਂ ਰੋਲਿੰਗ ਐਲਗਾ ਇਜ਼ ਅਨਦਰ ਨੇਮ ਆਫ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਆ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਸਟਰਕਚਰ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮਲਟੀ ਸੈਲੂਲਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੋਟਾਈਲ। ਹੁਣ ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲੈਜੇਲਾ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਇੱਥੇ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਆ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫਲੈਜੇਲਾ ਆ। ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਫਲੈਜੇਲਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਮੋਟਾਈਲ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲਰਨ ਰੱਖਣਾ ਆ, ਫਲੈਜੇਲਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੋਟਾਈਲ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਸਿਨੋਬੀਅਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚਿਓਰ ਸਾਈਜ਼ ਆ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਸਫੈਰੀਕਲ, ਓਵਲ, ਇਲਿਪਸੋਇਡਲ, ਮਤਲਬ ਲੈਂਸ ਵਰਗਾ ਇਹਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਆ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਸਿਨੋਬੀਅਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 0.5 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਡਾਇਆਮੀਟਰ 'ਚ, ਆ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ 0.5 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਡਾਇਆਮੀਟਰ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਸੈਂਟਰਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੈਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕੈਵਿਟੀ ਮਤਲਬ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੈਲਸ 500 to 1000 ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਹ ਇੱਕ ਵੋਲਵੋਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹਜ਼ਾਰ ਹੀ ਆ। 500 ਤੋਂ 1000 ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਵੋਲਵੋਕਸ ਔਰੀਅਸ 'ਚ। 1500 to 20,000 ਇਹ ਵੋਲਵੋਕਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਵੋਲਵੋਕਸ ਗਲੇਬੈਟਰ 'ਚ। 20 ਤੋਂ 30,000 ਰੋਜ਼ਲੇਟੀ 'ਚ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਰਨ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਫਿਰ ਸਿੰਗਲ ਲੇਅਰ 'ਚ ਇਹ ਅਰੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਆ ਟੂਵਰਡਸ ਦਾ ਪੈਰੀਫਰੀ ਆਫ ਦਾ ਸਿਨੋਬੀਅਮ। ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕॉलोनी ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਲੋ ਕੈਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਕॉलोनी ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੋਲਵੋਕਸ ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਪੈਰੀਫਰੀ 'ਤੇ ਅਰੇਂਜਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਸੈਂਟਰ 'ਚੋਂ ਖਾਲੀ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ 3 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਲ ਲਾਈਕ ਦਿਖਿਆ, ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਟਰਕਚਰ ਉਹ ਦਿਖੇਗਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਪਲਾਂਟ ਬੋਡੀ ਆ ਪੋਲੈਰਿਟੀ ਸ਼ੋ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੋਲੈਰਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਦੇਖੋ ਐਂਟੀਰੀਅਰ ਐਂਡ ਹੈ ਉੱਪਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖੂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਂਟੀਰੀਅਰ ਐਂਡ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪੋਸਟੀਰੀਅਰ ਐਂਡ। ਹੁਣ ਐਂਟੀਰੀਅਰ ਪੋਸਟੀਰੀਅਰ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਈਦਾ ਕਿ ਆਹ ਉੱਪਰ ਆਹ ਨੀਚੇ, ਐਂਟੀਰੀਅਰ ਪੋਸਟੀਰੀਅਰ। ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਵੋਲਵੋਕਸ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਗਲਾ ਇੱਕ ਪਿਛਲਾ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਐਂਟੀਰੀਅਰ ਔਰ ਪੋਸਟੀਰੀਅਰ ਸਾਈਡ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀਰੀਅਰ ਪੋਸਟੀਰੀਅਰ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਐਂਟੀਰੀਅਰ ਸਾਈਡ ਦੇ ਸੈਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸਪੌਟ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸਟੀਰੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਈ ਸਪੌਟ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਇਲ ਡਿਵੈਲਪਡ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਐਂਟੀਰੀਅਰ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਆਹ ਆਈ ਸਪੌਟ ਆ, ਪਰ ਪਿਛਲੀ ਸਾਈਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈ ਸਪੌਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਿਖੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਆਹ ਸਪੋਜ਼ ਡਾਰਕ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਆਈ ਸਪੌਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਫਲੈਜੇਲਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆਈ ਸਪੌਟ ਹੈਗਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਅਤੇ ਪੋਸਟੀਰੀਅਰ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਈ ਸਪੌਟ ਆ ਉਹ ਇਲ ਡਿਵੈਲਪਡ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਿਡਿਊਸਡ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਹਰ ਸੈੱਲ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਹਰ ਸੈੱਲ ਬਾਈ ਫਲੈਜੀਲੇਟਡ ਦਿਖਦਾ ਆ। ਇਹ ਐਲਗਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰੋਲ ਔਨ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਆਫ ਦਾ ਵਾਟਰ। ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਪੈਰ ਨਾਲ ਰੋੜ ਦਿਓ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਲ ਕਰਦੀ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਔਨ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਆਫ ਵਾਟਰ ਰੋਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਰੋਲ ਕਰਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਫਲੈਜੇਲਾ ਆ ਅਤੇ ਫਲੈਜੇਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂਵ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਵਿਮ ਕਰਨ 'ਚ ਇਹ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਿਨੋਬੀਅਮ ਆ do not forward like a rolling ball but rotate about its axis। ਅਤੇ
leading its one surface towards forward side या front side। बेटा की होना आ कि हुण एक मैं तुहानूं उदाहरण दित्ती सी कि रोलिंग बॉल क्यों कहंदे आ, क्योंकि यह बॉल लाइक आ और मूव करदा बॉल लाइक। पर हुण यह इस तरह गुत्ते नहीं खाऊगा जिद्दां कोई भी मान लो बंदा कोई गुत्ते खाए या बॉल जिद्दां अगे नूं मूव करदी है। नो, ਇਹਦੇ ਫਲੈਜੈਲਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਹ ਬੀਟ ਕਰਨੇ ਆ, ਇਹ ਫਲੈਜੈਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਜਸਟ ਇੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਐਕਸਿਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਰੋਟੇਟ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਟੇਟ ਹੋਣਾ, ਪੂਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ 336 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਐਂਗਲ ਨਾਲ ਘੁਮਾਉਣਾ, ਜਸਟ ਰੋਟੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਐਕਸਿਸ 'ਤੇ। ਰੋਟੇਟ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਇੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਜਾਣਾ ਆ। ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਲੋਕੋਮੋਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੌਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਆ? ਫਲੈਜੇਲਾ ਆਫ ਦਾ ਵੋਲਵੋਕਸ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਫਲੈਜੇਲਾ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨੀਚੇ ਹੀ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਿਊਰੋਮੋਟਰੀ ਐਪਰੇਟਸ। ਆ ਪਿਛਲੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖੂਗਾ ਕਿ ਆਹ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 'ਤੇ ਫਲੈਜੇਲਾ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਨਿਊਰੋਮੋਟਰੀ ਐਪਰੇਟਸ, ਹੈ ਨਾ। ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਬੇਟੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਆ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੋ ਭਾਵੇਂ ਛੱਡ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਬਣਾ ਵੀ ਦਿਓ, ਨੋ ਮੈਟਰ। ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਵੋਲਵੋਕਸ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਹਰ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ ਕੋਰਿਲੇਟਡ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕॉलोनी ਆ, ਜੇ ਆਹ ਸੈੱਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਬਣੀ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕॉलोनी 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਗੇ? ਸਾਰੇ ਆਪਸ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਭਾਵੇਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ, ਆਹ ਸੈੱਲ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਹ ਸੈੱਲ ਆਪਣਾ, ਆਹ ਸੈੱਲ ਆਪਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਸ 'ਚ ਇਹ ਇੰਟਰਨਲੀ ਇੰਟਰਕਨੈਕਟਡ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਰ ਸੈੱਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਹੀ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰੇਗਾ, ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਣਾਏਗਾ, ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ, ਐਕਸਕ੍ਰੀਸ਼ਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਟਰਨਲੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕਪੈਸਿਟੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕॉलोनी ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਕॉलोनी 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਰੁੱਸ ਕੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਸੈੱਲ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਜੈਲੇਟਿਨ ਦੀ ਸ਼ੀਟ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਚੜੀਓ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਸ਼ੀਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਸ 'ਚ ਕਨੈਕਟਡ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਹ ਸੈੱਲ ਆ ਇਹਦੀ ਸ਼ੀਟ, ਫਿਰ ਆਹ ਸੈੱਲ ਹੈ ਇਹਦੀ ਸ਼ੀਟ, ਇਹਦੀ ਆ ਸ਼ੀਟ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਸ 'ਚ ਇੰਟਰਕਨੈਕਟਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਵਿਦ ਧਾਗੇ ਜਾਂ ਫਿਲਾਮੈਂਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਸਟ੍ਰੈਂਡਸ ਕਹਿ ਦਈਦਾ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਲਾਜ਼ਮੋਡੈਸਮਾਟਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਆ ਕਿ ਵੋਲਵੋਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਸੈੱਲ ਆ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਜੈਲੇਟਿਨਸ ਦੀ ਸ਼ੀਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਸ਼ੀਟ ਆਪਸ 'ਚ ਕਨੈਕਟਡ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵਿਦ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ੀਟ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਸੈੱਲ ਦੀ ਸ਼ੀਟ ਨਾਲ, ਥਰੂ ਪਲਾਜ਼ਮੋਡੈਸਮਾਟਾ ਜਾਂ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਧਾਗੇ ਸਟ੍ਰੈਂਡਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਸੈੱਲ ਆਪਸ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਕਨੈਕਟਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਵਿਦ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਸਟ੍ਰੈਂਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਏ ਕਰ ਲਿਓ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਸਟ ਸ਼ੀਟ ਔਰ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਸਟ੍ਰੈਂਡ ਬਣਾਏ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪਿਕਚਰ ਮੇਨ ਐਗਜ਼ਾਮਸ 'ਚ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਡਾਇਗਰਾਮ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਜੇ ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਸਿੰਗਲ ਸੈੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬੇਟਾ, ਸਿੰਗਲ ਸੈੱਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਹ ਕॉलोनी ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਆਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਲ ਆ, ਇੱਕ ਆਹ ਸੈੱਲ ਬਣਿਆ ਆ, ਇਹਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੇਮ ਹੀ ਸਟਰਕਚਰ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਕਈ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਵੋਲਵੋਕਸ ਮੋਨੇਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੋਲਵੋਕਸ ਔਰੀਅਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੈੱਲ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਕਲੈਮਾਈਡੋਮੋਨਾਸ ਐਲਗੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਇਹ ਸੈੱਲ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਸੈੱਲ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਆ ਉਹ ਐਲਗੀ ਆ ਪੂਰੀ ਕਲੈਮਾਈਡੋਮੋਨਾਸ। ਕਈ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਗਲੋਬੈਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੋਜ਼ਾਲੈਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਲ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਐਲਗੇ ਜਿਹੜੀ ਸਫੈਰੇਲਾ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਮੈਚ ਕਰਦਾ ਆ, ਬਟ ਇਹ ਐਲਗੀ ਆ
ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਕਰਨਾ ਆ। ਹੁਣ ਆਹ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਸੈੱਲ ਆ, ਆਹ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਬੋਟਨੀ 'ਚ ਰੱਟਣਾ ਹੀ ਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਓਵਲ ਦਿਖ ਰਹੀ ਆ, ਸਿਲੰਡਰੀਕਲ, ਸਫੈਰੀਕਲ, ਇਲਿਪਟੀਕਲ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਲਿਖ ਦੇਣੀਆਂ ਆ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਪ 'ਤੇ ਦੇਖੋ ਆ ਫਲੈਜੇਲਮ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ 'ਚ ਫਲੈਜੇਲਮ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 2 ਡਾਟਸ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਿਲੰਡਰ ਜਿਹਾ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਈ ਸਪੌਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੋਲਵੋਕਸ 'ਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਸਰਕੂਲਰ ਜਿਹਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੋਲਜੀ ਬੋਡੀਜ਼ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਇਹ ਇਸ ਗੋਲਜੀ ਬੋਡੀਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਰੀਨੋਇਡਸ ਬਣਾ ਦੇਣੇ ਆ। ਸੈੱਲ ਵਾਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਣੀ ਆ। ਫਿਰ ਸੈੱਲ ਵਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਲਾਸਮਾ ਮੈਂਬਰੇਨ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਸਟ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰੇਨਸ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਸਟਾਰਚ ਗ੍ਰੇਨਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਲਰਫੁਲ ਪੈਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੈਨਸਿਲਸ, ਪੈਨ ਤਾਂ ਕਲਰਫੁਲ ਬਣਾ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਸਮਾ ਮੈਂਬਰੇਨ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਗ੍ਰੀਨ ਬਣਾਤਾ, ਸੈੱਲ ਵਾਲ ਨੂੰ ਬਰਾਊਨ ਬਣਾਤਾ, ਦੈਨ ਸਟਾਰਚ ਗ੍ਰੇਨਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਰੀਮਿਸ਼ ਬਣਾਤਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਲਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਹੈ ਨਾ। ਗੋਲਜੀ ਬੋਡੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਔਰੇਂਜ ਕਲਰ ਨਾਲ ਬਣਾਤੇ, ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਤੁਸੀਂ ਬਲੂ ਨਾਲ ਬਣਾਤਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਇਸ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਨ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ ਬਲੂ ਪੈਨ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 'ਚ ਬਲੈਕ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਕੈਟੇਗਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਆ। ਅੱਛਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਉਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਕਸ ਫੁੱਲ ਮਿਲਣੇ ਆ। ਅਗਰ ਡਾਇਗਰਾਮ 'ਚ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਤਾਂ ਟੈਕਸਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਟੈਕਸਟ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਡਾਇਗਰਾਮ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਰਲ ਕਰੈਕਟਰਸ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਕਲੋਰੋਪਲਾਸਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਲੋਰੋਪਲਾਸਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਸੇਮ ਸਟਰਕਚਰ ਆ, ਔਰ ਕੰਟੈਕਸਟ ਲਿਖਣਾ ਵੀ ਇਹੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਿਕ ਸੈੱਲ ਵਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਊਟਰ ਔਰ ਇਨਰ ਲੇਅਰਸ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟਡ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੈੱਲ ਵਾਲ 2 ਲੇਅਰਡ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਿੰਪਲੀ ਲਿਖਦੇ ਹੋ। ਕੰਟਰੈਕਟਾਈਲ ਵੈਕਿਊਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵੈਕਿਊਲਸ ਜਿਹੜੇ ਆ 2 ਤੋਂ 6 ਨੰਬਰ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, 2 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, 6 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੇਰੀ ਕਰੇਗਾ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਟੂ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼। ਆਰ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਡ ਨੀਅਰ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੋਪਲਾਜ਼ਮ, ਆ ਪੂਰੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਭਰਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੂਗਾ। ਕੱਪ ਸ਼ੇਪਡ ਕਲੋਰੋਪਲਾਸਟ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਲੋਰੋਪਲਾਸਟ ਦਾ ਸ਼ੇਪ ਵੀ ਐਲਗੇ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਕੱਪ ਸ਼ੇਪਡ ਹੁੰਦਾ, ਰਿਬਨ ਲਾਈਕ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਸਿਲੰਡਰੀਕਲ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਪਲੇਟ ਲਾਈਕ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜੇ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂਬਰ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਇਹੀ ਹੁਣ ਕਰੈਕਟਰਸ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਲੋਰੋਫਾਈਟਾ 'ਚ ਲਿਖ ਦੇਣੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਵੋਲਵੋਕਸ ਦਾ ਇੱਕ ਫਰੰਟ ਵਾਲਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕਸ ਆ ਉਹ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਪਾਇਰੀਨੋਇਡਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਆ, ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਆਈ ਸਪੌਟ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਨਿਊਰੋਮੋਟਰ ਆਪਰੇਟਸ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਨਿਊਰੋਮੋਟਰ ਆਪਰੇਟਸ 'ਚ ਬਲੈਫੇਰੋਪਲਾਸਟ, ਰਾਈਜ਼ੋਪਲਾਸਟ, ਸੈਂਟਰੋਮੀਅਰ, ਇਹ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਲਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦੂੰਗੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੋਲਵੋਕਸ ਦੀ। ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਬੇਟਾ। ਗੁੱਡ ਬਾਏ, ਕੀਪ ਰਿਵਾਈਜ਼ਿੰਗ। ਅਤੇ